नमस्कार डी पंजाबी के सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रोग्राम अज की गल विच। प्यारे दर्शकों, तुसीं जानते हो कि किरती लोग जिहड़े हुंदे ने वो किसी भी देश के विकास का मुख धुरा हुंदे ने। किरती लोगों दीयां अपनियां कुछ समस्यावां ने, उन्हां दे कुछ मुद्दे ने जिन्हां दा हल किया जाना जरूरी है। भारत के मेज़बानी दे विच पिछले दिनी G20 जो सम्मेलन होया सी उस दे तहत अमृतसर दे विच एक सम्मेलन जिहड़ा सी L20 के नाम ते जां लेबर 20 के नाम ते करवाया गया। इस सम्मेलन दे विच वख-वख मुल्कां दे जिथे प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया उस दे विच किरतियां नाल जुड़े हुए आगुआं ने भी शमूलियत की और किरतियां नाल संबंधित वख-वख जिहड़ियां समस्यावां सी, वख-वख मुद्दे सी, उन्हां दे उत्ते खुल के विचार हुई। इस 2 दिना मीटिंग तो बाद एक साझा बयान भी सामने आया। असी इन्हां सारियां गल्लां दे उत्ते ही चर्चा करनी है। इसे ही साडे प्रोग्राम दे विच जिहड़ा अज दा विशा है वह भी है L20 विश्व समाजिक सुरक्षा का आलमीकरण और इस दे उत्ते आपां चर्चा करनी है। चर्चा लई अज मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान वजों हाज़र ने श्री इंद्रमोहन शर्मा जी, जिहड़े कि सेवा मुक्त खुराक सिविल ते खुराक सप्लाई अफसर ने और असी उन्हां दा स्वागत करते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी जी सारे दर्शकों का। सो चर्चा की शुरुआत करते हैं। असी सब तो पहला तो शर्मा जी यही पूछना चाहांगे कि G20 सम्मेलन जिहड़ा होया है भारत की मेज़बानी के तहत अमृतसर दे विच पिछले दिनी इस तहत ही L20 जिहड़ा सीगा सम्मेलन होया, मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली। L20 सम्मेलन की की महत्ता है, इस बारे दसो। मैं आम दर्शकों को दसना चाहना हाँ भी ये बहुत ही साडे मुल्क लई बहुत वड्डी भागां वाली गल है बई एडा वड्डा सम्मेलन जिहड़ा G20 का भाव है 20 मुल्क ऐसे हैं जिन्हां विच कुछ डेवलपमेंट कंट्रियां अते जिहड़े कुछ अमीर मुल्क हैं उन्हां दा एक कंबाइंड जिहड़ा ये ग्रुप बनिया जिहड़ा कि पिछले साल ये जिहड़ा इंडोनेशिया च होया सी ते इस बार जिहड़ा ये हिंदुस्तान नूं ये मौका मिलिया इहदा करन दा जी। तो उहदे विचों इहदे जिहड़ा ये सैक्शन उन्हें लेबर का लिया। असल दे विच कोविड की महामारी तो बाद पूरी दुनिया विच जिहड़ा रिसैशन होया, चाहे वो अमेरिका है चाहे चाइना है, जिहड़ी डेवलपिंग कंट्रियां जर्मन है, तो ये दियां प्रॉब्लम देखते हुए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ बनाया गया भी असी लेबर की ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम्स है ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ दूजे मुल्क च काम करते हैं जी, भाव चाहे हिंदुस्तान का कोई लेबर का बंदा दूजे मुल्क च काम करता है या उत्थे रह के जो काम करता है हुंदा की है कि 6-7 महीने बाद वो कोई जॉब छड्ड दिंदा है, दूजे पासे चले जाता है। सवाल उठदा कि जो छड्ड जाता है तो जिहड़ा जिथे काम करता है उहदा शोषण हुंदा है, उहदे जिहड़ी तनख्वाह जां उहदा कोई जिहड़ा फंड कट्टिया हुंदा उहनूं वापस नहीं दिता जाता। उहदे पास कोई भी होर चारा नहीं हुंदा, उहदी कोई गारंटी नहीं है। इस दे उत्ते गंभीर जिहड़ी चर्चा जिहड़ी कीती गई भी उन्हां दी यूनीवर्सलाइजेशन कोई पॉलिसी बनाई जाए तां जो उन्हां दा जिहड़ा रिस्क शोषण ना हो सके और उन्हां दी समाजिक सुरक्षा हो सके ते वो जिथे भी चाहण अपना काम कर सकन ते उन्हां दे जो भी उन्हां दे वेजेज हैगे उन्हां दी जिहड़ी सेफ्टी कीती जाए जी। पहला तो यह होया। फिर उहदे विच ये भी सवाल उठिया बई जिहड़े जिन्हों कहने भी जिन्हां दा कोई संगठन ही नहीं है, ਜਿਹੜੇ छोटे अदारे है जिमें लेबर क्लास है, बिल्कुल लेबर क्लास है ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, चाहे सारे मुल्कों की अपने अपनी मतलब सोशल स्ट्रक्चर है पर एक उन्होंने कॉमन चीज़ कढ़ी है भी जिथे भी कोई जी लेबर है दैट इज़ द कॉमन, वो बचा लई वो समाजिक सुरक्षा लई वो जोड़े भी काम है उन्होंने बचाने की खातर सानू जड़ा एक यूनीफॉर्म प्लेटफार्म बनाना पैना, वो जी प्लगिंग जी असी रोकनी हैगी आ, जोड़ा उस गैप हैगा उन्होंने असी जोड़ा है घटाना है तां जो उन्होंने परवरिश उन्होंने परिवार की परवरिश उन्होंने अगाह भविख बच्चों के भविख लिए जिहड़ियां कोई इदां दियां
ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਲਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ L20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। आज हम लोग सेटिस्फाइड है कि हमारे प्रोग्राम 2 दिन के, कल के और आज के अच्छे हुए। हम सर्वप्रथम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व हमारी जो वसुदैव कुटुंब पद्धति है, उस कुटुंब पद्धति को सामने लाकर, विश्व के सामने लाकर, विश्व में उस तरीके से लाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय मजदूर संघ यह भारतवर्ष की सबसे बड़ी संगठन होने के नाते इसकी जिम्मेदारी L20 की भारतीय मजदूर संघ ने, सरकार ने भारतीय मजदूर संघ को दी। इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और पूरी तरह से ये हम कल से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर हो। आज L20 के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी और जेंडर इक्वलिटी, ये जो 2 विषय थे, उन विषयों को लेकर करीब 20 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन अपना किया हुआ है और वो सारे देशों ने यहाँ अच्छी तरह से अपना हर सेशन में भाग लेते हुए आज हम इस कंक्लूडिंग पे पहुँचे हैं कि जो आज युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो हमारा निश्चित रूप से सॉल्व हो सकता है। भारतीय मजदूर संघ, सामाजिक संस्थाएं, उद्योगपति, इनके माध्यम से यदि सोशल सिक्योरिटी में बढ़ोतरी दी जाए तो अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर जो है कि जहां आज भी काफ़ी मात्रा में आगे आने के लिए, युवाओं को जॉब मिलने के लिए अवसर है, वो अवसर प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था भारत सरकार को या G20 के अन्य देशों को करनी होगी और वो यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए। इतना ही नहीं, वुमन जो है जेंडर इक्वलिटी के अंदर आज भी हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से लेकर तो ऊपर तक कोई न कोई महिलाएं निश्चित रूप से हर क्षेत्र में कार्य करती हुई दिखती है, लेकिन उनका परसेंटेज आज भी कम है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां उनको नॉमिनल तौर पर वो है, तो उनके लिए जो सिक्योरिटी देना चाहिए, वो सिक्योरिटी और हमारी मानसिकता की सोच जो है वो यदि हम बदले, सारे देश G20 के अंतर्गत आने वाले, तो महिलाओं को भी समान प्राधान्य हम दे सकेंगे, उल्टा उनको ज़्यादा हम दे सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अमृतसर में, जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है, स्वतंत्रता संग्राम की नगरी है और आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ पर L20 लेबर 20 को लेकर के बहुत सारे देशों के, विशेषकर 20 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया है। मुझे भी भाग लेने के इसमें अवसर मिला है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें सामाजिक सुरक्षा का एक सार्वजनिकरण होना चाहिए। विशेषकर जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं उन्हें अपनी सहभागिता देनी चाहिए कि किस प्रकार से विकासशील राष्ट्रों में सामाजिक सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से महिलाओं को किस प्रकार से रोज़गार में अधिक हिस्सा मिले। मेरा कहना है अर्थव्यवस्था को विकसित होना चाहिए। अर्थव्यवस्था जैसे विकसित होगी वैसे वैसे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और बढ़े हुए अवसरों में पुरुषों को और स्त्रियों को बराबर की सहभागिता होनी चाहिए, किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। हम अभी अमृत काल में चल रहे हैं, इंडिया एट 2047 की एक ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं जिसमें कि विषमताएं शीघ्रातिशीघ्र ख़त्म होना चाहिए और उन विषमताओं की दृष्टि से
हमें पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो असमानताएं हैं वे हमारी ख़त्म होना चाहिए। इसी प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र का जिस प्रकार से विकास किया जाता है वो भी ख़त्म होना चाहिए और एक समृद्ध भारतवर्ष के रूप में हमें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। L20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਲਿੰਗ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,58,370 ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਵਰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 0.5% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੋਦਿਆ 'ਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਜੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਫਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਸਕਣ। ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਵੇਜੇਜ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮਿਟ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। इसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब सरकार ने बात रखा है, और जो भी यहाँ अपने एक्सपर्ट आए हैं उसके ऊपर इसके ऊपर भी बात किया, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। और आज की डेट में अब सभी को पता है 2021 से, जब से अटल जी थे तब से महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति के नाम पे ये एक बहुत बड़ी महिला ग्रुप ऑल ओवर इंडिया पे अभी काम कर रही है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार उनको ये कर रहा है, उनके लिए ट्रेनिंग दे रहा है, उनके लिए घर में कुछ बनाकर बेचना, मार्केटिंग करना, कुछ अलग अलग टाइप का कर रहे हैं। और इनको कैसे सोशल सिक्योरिटी मिले, आगे कैसे ये लोग बढ़े, आगे मतलब जैसे कि सरकार सभी को तो एक साथ सर्विस नहीं दे सकता, बट जितनी महिला हैं आगे बढ़कर कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि हमने देखा है जब हम बचपन में थे तो उस टाइम में जिस तरह महिलाएं थी, बच्चे थे, आज की डेट में वो नहीं हैं। वो बाहर निकल के आए हैं, मार्केटिंग करने लगे हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार और हमारी जो L20 लेबर 20 जो चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दिया गया है। और आगे चढ़कर पूरे ऑल ओवर इंडिया पे महिलाओं को किस आधार पे सोशल सिक्योरिटी मिले, कैसे डेवलप करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे वो अपनी खुद की बिजनेस संभालें, इसके ऊपर भारत सरकार एंड अपनी जो ट्रेड यूनियन जो भी है L20 उसको मेन प्रायोरिटी देगा। हमारे उन मजदूरों के लिए जो अपना खून पसीना इस देश की प्रगति के लिए बहाते हैं, जो अपना खून पसीना इस देश को आगे कैसे ले जाया जाए उससे बहाते हैं। हम बड़ी बड़ी मंजिलें तो देखते हैं, बड़ी बड़ी रोड तो देख लेते हैं, पर उनके पीछे जो उन लेबर्स की मेहनत होती है, जो उन मजदूरों की, श्रमिकों की मेहनत होती है, उसकी मेहनत को भी हम कैसे आगे उस पर काम किया जा सकता है, उनके बारे में कैसे सोचा जा सकता है, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बेसिक है, जिसमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, हम 3 विषयों की बात करते हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। आप देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वो छोटे से छोटे तबके में खड़े होने वाले व्यक्ति की बात करते हैं। कैसे एक अंत्योदय की फ़िलॉसफी को लेके चला हुआ एक व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी भर एक सादा जीवन और उच्च विचार के साथ इस पूरे देश को बदल रहा है, और कैसे एक श्रमिकों की बात कर रहा है, कैसे मजदूरों की बात कर रहा है, कैसे उन पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहा है। तो उसमें कैसे एक सुधार आ सकता है, कैसे एक बदलाव आ सकता है, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली जा सकती है, कैसे एक पॉलिसी इंटरवेंशन से, हल्का सा एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन से कैसे चीज़ें बदल सकती है, इस बारे में पूरा ये चर्चा हुई गई। और कैसे विमेन जो हमारी लेबर्स हैं, जो हमारी माता बहनें जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और भारत को आगे प्रगति की ओर लेके जा रही हैं, तो उनका जीवन शैली और उनकी जीवन कैसे प्रगति में पहुँचे, इस बारे में एक गहन चर्चा हुई। अलग अलग सत्र हुए, अलग अलग विषयों पर बात हुई। मुझे लगता है एक निष्कर्ष जो आएगा, जो जैसे हम देखेंगे आगे आगे जो बदलाव होगा, उसमें हम देखेंगे कि इन पॉलिसी जो यहाँ पर
अगर इस कमरे में पॉलिसी बनी है या कमरे में पॉलिसी एक माथा लगाया गया है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है, उसमें कैसे एक बदलाव आए, इस दिशा में एक बहुत गहन सार्थक चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਫਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ G20 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ।